How many of you know the story of the wise virgins and the foolish virgins? शहाण्या आणि मूर्ख कुमारांची गोष्ट किती लोकांना माहिती आहे? The wise and the foolish virgins. शहाण्या आणि मूर्ख कुमारी. Amen. बहुत लोगों को मालूम है. Matthew chapter 25. मत्तयाचा 25वा अध्याय. I want you to just turn your Bibles आपला there. बायबल उघडूया आपण. Matthew 25. मत्तय 25 अध्याय. Are you there? सापडलं? Okay. I want you to just look at this. I'm just going to read the first two verses and then we'll go further into it. पहिलं वचन वाचूया आणि मग पुढे जाऊ. Now, before I say that, I want to tell you, this is Jesus teaching us how to prepare for the coming of Jesus. येशू इथे आपल्याला शिकवत आहे की त्याच्या आगमनासाठी तयारी कशी करावी. How many of you know Jesus is coming back? किती लोकांना माहिती आहे येशू पुन्हा येणार आहे? Amen? आमेन. So Matthew 24 is about Jesus talking about how he is going to come back. मत्तय 24 मध्ये येशू सांगत आहे की तो पुन्हा कसा येणार आहे. And when he's talking about how he's going to come back, he then tells us Matthew 25. मग 24 मध्ये कसं येणार ते सांगितल्यानंतर मग तो मत्तय 25 सांगतोय. Amen. And there is something very interesting out there. He says the kingdom of heaven or kingdom of God will be compared to 10 virgins. How many virgins? 10 virgins who took their lamp and went to meet the bridegroom. तेव्हा स्वर्गाचे राज्य 10 कुमारांसारखे असेल. ते आपले दिवे घेऊन वराला सामोरे जाण्यास निघाल्या. And now this is what I really like in this story. या गोष्टीमध्ये मला हे आवडतं. Verse 2, he says 5 of them were foolish and 5 of them were wise. त्यापैकी 5 मूर्ख होत्या आणि 5 शहाण्या होत्या. Very simple. खूप सोपं आहे. I find it very funny. मला खूप गमतीशीर वाटतं हे. There are 10 people 10 लोक आहेत. and God draws a line from the center. आणि देव मध्यभागी एक रेष बनवतो. Amen. And he says 5 are foolish, 5 मूर्ख आहेत, 5 are wise. 5 शहाण्या आहेत. Do you see that? पाहता है? No, इसने थोड़ा काम किया, उसने थोड़ा कम किया, उसने बहुत ज़्यादा. No, 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 no. His differentiation for God is very clear. Wise, foolish. देवासाठी विलगीकरण खूप सोपं आहे. शहाण्या, मूर्ख. And we can feel very upset about it. ह्याच्याविषयी आपल्याला खूप खेद वाटेल. Oh, so many days I was fasting. इतकी दिवस मी उपवास केला. So many days I was praying. इतकी दिवस मी प्रार्थना I केली. did this, I did that, I gave money to the poor. मी हे केलं ते केलं, गरिबांना पैसे दिले. Jesus has only one definition. येशूकडे एकच व्याख्या आहे. You are either wise or you are either foolish. एक तर तू शहाणा आहेस नाही तर मूर्ख आहेस. Hallelujah. हालेलुया. So you want to study and understand what makes me wise or what makes me foolish according to God. तर अभ्यास करून हे पाहायचं आहे की देवानुसार मला काय शहाणा बनवतो आणि काय मूर्ख बनवतो. And he says it so beautifully, you know. तो किती सुंदररीत्या म्हणतो माहिती ना. See in the first verse. बघा पहिल्या वचनात. He says they took their lamps and went out to meet the bridegroom. ते आपले दिवे घेऊन वराला सामोरे गेले. What did they take? त्यांनी काय घेतलं? ऐसा कर दूंगा मैं अभी कोई आप जवाब नहीं देंगे तो क्या लेके गया? काय घेऊन गेले ते लोक? They took their lamp. Lamp जो है ना, दिवा जो आहे वो हमारी गवाही है. Amen. Subi took his lamp and he went out. सुबी त्याचा दिवा घेऊन गेला. What is the lamp? दिवा काय आहे? It's my ministry. ती माझी सेवा आहे. It is what I will do when I go out. मी बाहेर जाऊन जे करतो ते ते असणार I आहे. have been with God for 2 days. 2 दिवस मी देवाबरोबर होतो. God is speaking to me. देव माझ्याशी बोलत आहे. But when I go out, परंतु ज्यावेळेस मी बाहेर जातो, I will go out and speak to other people about God. मी इतर लोकांशी जाऊन देवाबद्दल बोलणार आहे. I will share the life of Jesus with other people. येशूचं जीवन मी इतरांबरोबर वाटणार आहे. Sometimes it is just by loving people. कधी कधी लोकांना फक्त प्रेम करून. I don't have to preach a sermon. मला एक उपदेश सांगायचा नाहीये. Sometimes in my church, I will go and just clean the toilet. कधी कधी माझ्या मंडळीमध्ये मी फक्त टॉयलेट स्वच्छ करेल. I will not go and preach a sermon. मी उपदेश करणार नाही. That is called the ministry of help.
त्याला मदतीची सेवा म्हणतात. Sometimes, you know, a pastor comes and stands at the back. There is one person who's running from here to there, getting coffee, seeing to it that the pastor is comfortable. Have you seen that? कधी कधी पाहिलं का जेव्हा पास्टर मागे उभे राहतात, कोणीतरी पाणी आणतं, कॉफी चहा आणतं, पास्टर आरामात आहे की बघतं, Yes, no. हो का नाही, पाहिलं की नाही. Yeah. There are people who are just running to see to it that the pastor is comfortable. काही लोक धावपळ करत असतात, पाहिलं की पास्टर आरामात आहे का नाही. They'll pick up the pastor's bag. पास्टरची बॅग उचलतात. And हम लोग को लगता है चमचागिरी कर रहे हैं. No. They are helping. नाही नाही, ते मदत करतात. Are you with me? समजतंय. They will come. Pastor, did you have your coffee? पास्टर कॉफी घेतली का Pastor, विचारतात. do you want some water? तुम्हाला पाणी पाहिजे का. Pastor comes to preach. There's already water here. पास्टर येतात आणि बॉटल अगोदर तिथे असते. It's called the ministry of help. त्याला मदतीची सेवा म्हणतात. बाइबल में लिखा है. Amen. It's not a famous ministry. आणि हे प्रसिद्ध सेवा नाहीये. It's not a superstar. हे काय प्रसिद्ध लोक नाहीयेत. It's not someone who's always on the stage. स्टेजवरचे लोक नसतात हे. But the Holy Spirit says, hello, I am giving you a ministry. पण तो पवित्र आत्मा म्हणतो की मी तुम्हाला सेवा देत आहे. And the Bible is, I'll show you all the scriptures later, but the Bible is teaching us that to every person, God gives a ministry. परंतु बायबल आपल्याला हे शिकवतं की प्रत्येक व्यक्तीला एक सेवा देण्यात आली आहे. You cannot come to Jesus and say, मेरे को कुछ बोला ही नहीं परमेश्वर ने. Are you with me? आप परमेश्वर की उपस्थिति में आके ये नहीं बोल सकते हो, मैं तो परमेश्वर के साथ पिछले 4 साल से हूँ, मुझे परमेश्वर ने आज तक बोला ही नहीं क्या करना चाहिए. इसका मतलब है आपको जो बोला है आप वो नहीं कर रहे हो. समझ में आ रहा है? परमेश्वर, you know, मैं बहुत साधारण उदाहरण देता हूँ आपको. हम लोग कभी बिजनेस में पैसा, you know, किधर एक बैंक में पैसा डाल दिया या हम लोग ने किधर कुछ पैसा रख दिया, वो पैसा बैंक में अपने को इंटरेस्ट देता है. यस. परमेश्वर कभी भी ना कोई गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करता है. आमीन. परमेश्वर ने अगर अपना नजर आपके ऊपर रखा है, अगर आप आज परमेश्वर में हो तो परमेश्वर ने अपना नजर आप पे रखा है. आमीन. अगर आप यहां बैठे हो तो परमेश्वर ने अपना नजर आपके ऊपर रखा है. आमीन. तो परमेश्वर ने अपना नजर हर एक पर रखा है. किसी को परमेश्वर ने बोला है आगे जाके तू प्रचार कर. जैसे एक आदमी का शरीर होता तो वो चेहरा है, वो हृदय है, बड़ा काम. पर हमारे शरीर में ऐसा एक भी चीज नहीं है जिसका मूल्य नहीं है. There is not a single thing in your body that is useless in the body. अशी शरीरामध्ये एकही गोष्ट नाहीये की जी व्यर्थ आहे. Have you ever pulled your toenail out? कधी पायाचं नख काढलंय का. कैसा चला उसके बाद? त्यानंतर कसे चालले तुम्ही. मूल्य है. महत्व आहे का त्याला. सर पे बाल है, उसका भी मूल्य है, धूप से बचाता है. पर उसका मूल्य इतना नहीं है जितना हृदय का है. Amen. So God has given all of us a ministry. तर देवाने आपल्या प्रत्येकाला एक सेवा दिली आहे. And all of us have to be doing that ministry. आपण प्रत्येकाने ती सेवा करायची आहे. Amen. And so here he says there are 5 who are wise. इथे तो काय म्हणतो की 5 आहेत ज्या शहाण्या आहेत. But 5 were foolish. परंतु 5 मूर्ख होते. And why were they foolish? का ते मूर्ख होते. If you read further, पुढे it वाचलं says तर they did not take the oil with them. ते त्यांच्या बरोबर तेल घेऊन गेले नाही. पढ़ लेता हूं तो आपको लगेगा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. Verse 3, come on, look at it. Read with me. And when the foolish took their lamps, कारण मूर्ख कुमारांनी आपले दिवे घेतले, they took no oil. पण आपल्या बरोबर तेल घेतले नाही. यानी कि क्या, मिनिस्ट्री करने का है लेकिन तेल नहीं है. समझ में आ रहा है? तेल क्या है? बिंदास बोलने का. तेल क्या है? करेक्ट बोला. तेल क्या है? मिनिस्ट्री करने का है मुझे, लेकिन बिना तेल का नहीं कर सकते. मैं कंदील लेके जाऊंगा, कंदील में तेल नहीं होगा, दिया बुझ जाएगा. Amen, no man. Amen. परमेश्वर बहुत सादा. देखो ना, नेक्स्ट वर्स देखो. He says, but the wise took oil in their flask. शहाण्यांनी आपले दिवे घेतले व भांड्यात तेलही घेतले. कंदील लेके गया, लेकिन साथ में तेल भी लेके गया. फ्लास्क में कैसे लेके गया तेल?
तेल तो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा के साथ इतिहास बनाया. Amen, amen. मैं मेरे कलीसिया में कुछ हफ्ते पहले मैं बता रहा था, when you are a young bachelor, जसं तुम्ही तरुण विवाह, तुमचं लग्न झालं नसतं, तरुण मुलं असतात, you have more time with the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याबरोबर तुमच्याकडे जास्ती वेळ असतो. Don't waste it on Netflix. तो नेटफ्लिक्सवर वाया घालू नका. The day you get married, you have to pay attention to your wife also. ज्या दिवशी लग्न होतं तेव्हा पत्नीकडे पण लक्ष द्यावं लागेल. Hallelujah. So now you can't, आज मैं थक के ऑफिस से आया हूँ, चल यार मैं 2 घंटे बैठ के प्रे कर दूं. नहीं नहीं नहीं, बीवी बैठी है, वो रुकी हुई है आपसे बात करने के लिए. बात समझ में आ रहा है आपको? Amen. तो जब आप यूथ हो, यंग हो, that is when you collect more oil. तरुण असताना जास्ती तेल गोळा करा. Are you with me? You collect more oil into the flask. त्या भांड्यात तेल गोळा करा. You get married, लग्न होतं, then you have a child. मग लेकरं होतं. Now when you come home and say मैं 2 घंटा प्रार्थना करता हूँ, बच्चा भी बोलेगा नहीं, हम लोग सुबह से रुके हुए हैं, हमारे साथ पहले टाइम बिताओ, है ना? फिर क्या होता? अरे मैं थक गया, अभी मैं सोने जा रहा हूँ. फिर सुबह उठ गया, काम पे निकल गया. तेल की गिनती कम होने लगती. Amen. So what do? तुम्ही काय करता? You have to collect oil in the flask. तुम्हाला भांड्यात तेल जमा करायचं आहे. And in your youth, when you do that, instead of all these things that you can do otherwise. आज तरुणपणामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही हे करतात इतर गोष्टी करण्याऐवजी, Are you with me? When you collect oil, God looks at you and says, "शायाना है ये लड़का." जसं तुम्ही तेल जमा करतात ना, तेव्हा देवबाप म्हणतो हा शाणा आहे. That is a wise virgin. ते एक शाण कुमारी आहे. Are you with me? They are all from church. सर्व मंडळीमधून आहेत ते. It's not like 5 of them were from the world and 5 was from the church. 5 जगामधले होते, 5 मंडळीतले होते असं नाहीये. No, they were all from church. सगळे मंडळीमधले होते. That is why they are called virgins. म्हणून त्यांना कुमारी म्हटलं आहे. All 10 of them were virgins. प्रत्येक 10 लोक कुमारी होते. But 5 did not know the secret. परंतु 5 लोकांना गुपित माहिती नव्हतं. Today you know the secret. आज तुम्हाला गुपित माहिती आहे. Now it is your choice whether you want to be wise or foolish. आता निवड तुमची आहे, शाणा बनायचं का मूर्ख बनायचं. When Jesus comes and draws a line in the middle of your church, येशू तुमच्या मंडळीच्या मध्ये एक रेष मारेन, where will you be standing? तुम्ही कुठे उभे असणार? Will you be on the wise side or the foolish side? शाण्यांच्या बाजूला असाल का मूर्खांच्या बाजूला असाल? Come on, talk to me. माझ्याशी बोला. The Bible says the oil ran out. बायबल सांगतं की त्यांचं तेल संपलं. How did the oil run out? त्यांचे तेल कसे काय संपले? Can I tell you? एक सांगू तुम्हाला. The Holy Spirit kept talking, पवित्र आत्मा बोलत राहिला, but they could not hear. परंतु ते ऐकू शकत नव्हते. Why? Because they're not paying attention. कारण ते लक्ष देत नव्हते. They are ignoring the voice. ते वाणीकडे दुर्लक्ष करत आहेत. God is saying something. देव काहीतरी बोलत आहे, They are not listening. ते ऐकत नाही, They are ignoring. ते दुर्लक्ष करतात. And you come to a place where the Lord stops speaking to you. मग तुम्ही अशा एका ठिकाणी येता जे देव तुमच्याशी बोलणं थांबवतो. You know, there are people who keep saying, God, give me next level, next level, next level. तुम्हाला माहिती का, लोक म्हणतात देवा मला पुढची पातळी दे, पुढची पातळी दे. I want to grow more with God. मला देवाबरोबर आणखी वाढायचंय. Next level with God. देवाबरोबर पुढची पातळी. God is saying, पहला ये level clear कर ले. Are you with me? समझते? परमेश्वर मुझे 10th स्टैंडर्ड लेके जा. अरे पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड तो क्लियर कर. उतना ही है. परमेश्वर पहले छोटी छोटी बातें करते हैं. जब हम छोटी छोटी बातें नहीं सुनते हैं तो आपको अगले लेवल पर लेके नहीं जा सकते. लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर का हर बात आप सुनते हैं, amen, if you become a child of God who is obeying everything that God is saying to you, you will be someone who will hear the voice of God loud. जर का तुम्ही देवाचे अशी लेकरू बनतात जो देवाचं सारखं आज्ञापालन करतो, व तुम्ही देवाचा आवाज ऐकू शकाल. If you don't listen to what God is saying, जर का तुम्ही देव जे म्हणतोय ते ऐकत नाही, you know what will happen? मग माहिती काय होणार? The oil will run out. मग तुमचं तेल संपून जाईल. You have no history with God. देवाबरोबर तुम्ही इतिहास घडवणार Your नाही. flask is empty, your ministry is a flop. तुमचं भांड रिकामी होईल, तुमची सेवा निष्फळ होईल. आमेन. कॉफी देने जाएगा, कॉफी भी गिर जाएगा. मजाक कर रहा हूँ, कॉफी कैसे भी गिर सकते हैं. Are you with me? समझते? समझ में आ रहा है? Hebrews chapter 5. इब्री पत्र 5वां अध्याय.
There is a very, very powerful verse. Verse 11. एक सामर्थ्यशाली वचन आहे, वचन 11. The writer to the book of Hebrews, इब्रिकराचा लेखक he says something very powerful. ते काहीतरी सामर्थ्यशाली म्हणतात. Chapter 5, verse 11. 5वा अध्याय वचन 11. He says, I have so much to say to you, याविषयी आम्हाला पुष्कळ सांगायचे आहे, but I can't say it to you ते तुम्हाला समजून सांगणे कठीण आहे, because you have become dull of hearing. कारण तुम्ही ऐकण्यात मंद झाला आहात. Okay, we'll wait for everybody to get Hebrews. हिब्रू सापडपर्यंत आम्ही थांबूया. Once you are there, everybody say amen. सापडल्यानंतर आमेन म्हणा. Everybody got it? सगळ्यांना सापडलं का? Anybody have to wait for? कोणासाठी थांबायचे आहे का? Take your time. No तुमचा वेळ problem. घ्या, काय हरकत नाही. First, Second Thessalonians, उसके आगे keep going. You have Titus, Philemon, then you have Hebrews chapter 5. इब्रिकरास पत्र 5वा अध्याय, थेसलोनिकराच्या नंतर, फिलमोनाच्या नंतर. सबको मिल गया? सगळ्यांना सापडलं? I want you to see this, okay? माझी इच्छा तुम्ही ते पाहावं. Don't feel upset that I'm taking time like वेळ घेतोय, वाईट वाटून घेऊ नका. The writer to the book of Hebrews, इब्रिकरासचे लेखक, he is saying, I have so much to say to you, तो म्हणतो की मला तुम्हाला पुष्कळ सांगणे आहे, but you have become dull of hearing. पण तुम्ही ऐकण्यामध्ये मंद झाले आहात. Can we say that, dull of hearing? म्हणायचं का ऐकण्यामध्ये मंद? At the count of 3. 1, 2, 3. 1 2 3. 3 पे बोलो ना यार. 1, 2, 3. हाँ, ये word याद रखना. What is he saying? You have become dull of hearing. सुनाई नहीं दे रहा है. तो काय म्हणतो, तुम्ही ऐकण्यामध्ये मंद झाले, तुम्हाला ऐकू येत नाही. Amen. How did I become dull of hearing? मी ऐकण्यामध्ये मंद कसा झालो? What happened, God? काय झालं देवा? The Holy Spirit was talking. पवित्र आत्मा बोलत होता. And when the Holy Spirit is talking, I'm not listening. जस्ट पवित्र आत्मा बोलतो, मी ऐकत नाही. And because I'm not listening, my vessel has started losing oil level. आणि मी ऐकत नाही म्हणून माझ्या भांड्यामधलं तेल कमी होत चाललंय. अपने जीवन में हुआ है, आप मेरे जीवन में हुआ है, बहुत बार हुआ है, आपके जीवन में हुआ है. Amen. आज मैं थक गया हूँ, आज मैं प्रे नहीं कर रहा हूँ, आज मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूँ, आज मैं ये नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ, बच्चों के साथ हूँ मैं, कभी मेरे दोस्तों के साथ चले गया, कभी टीवी देखने चले गया, कभी हम लोग नेटफ्लिक्स प्रोग्राम कर रहे हैं, कभी हम लोग शूटिंग पे लगे हुए हैं. इन द बागेन व्हाट इज हैपनिंग? मुझे परमेश्वर का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है. Amen. बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपसे ये बता रहा हूँ. Amen. आज मसीही कलीसिया को अगर जरूरत है तो कलीसिया को यह जरूरत है कि ऐसे लोग हो उस कलीसिया में जो परमेश्वर का आवाज सुनता हो. वचन बहुत लोगों को मालूम है, आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो वचन. नहीं, बहुत लोग हैं बाइबल लेके घूमते हैं, मैं वचन प्रचार करता हूं. नहीं नहीं नहीं, आवाज, परमेश्वर का आवाज. तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यू नो, मत्ती की किताब में यीशु मसीह का टेम्पटेशन हुआ था. याद है आपको स्टोरी, द टेम्पटेशन ऑफ जीसस? और उसमें जीसस सेड समथिंग वेरी पावरफुल. द फर्स्ट सेंटेंस जीसस स्पोक इन मिनिस्ट्री. येशू सेवेमध्ये पहिलं वाक्य बोलला जे सामर्थ्यशाली आहे. इसे बहुत जरूरी है हम लोग सीखे इस बात को. It's very important we learn all this. सीखणं The खूप गरजेचं आहे. first sentence that Jesus spoke in ministry. सेवेमध्ये येशू पहिलं वाक्य बोलला. You know what he said? माहिती तो काय म्हणाला? He's speaking to the devil. तो सैतानाशी बोलतोय. And he says, man shall not live by bread alone, मनुष्य केवळ भाकरीने जगणार नाही, but by God's word. Well done, George. Amen. Man shall not live by, मनुष्य केवळ कशा जगणार नाही, but by. परंतु. मैं नेक्स्ट टाइम ना हम लोग इधर प्रोजेक्टर लगाएंगे, उस पे लिखेंगे और आपको बोलेंगे अभी लिखो 10 बार. Are you with me? यीशु मसीह पहली बार बात कर रहे हैं वचन में, मिनिस्ट्री में, सॉरी. और वो कहते हैं मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, मतलब खाने पीने में नहीं रहना है अपने को, बट बाय एवरी वर्ड दैट प्रोसीड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड. यानी कि ये नहीं, बाइबल नहीं, ये प्रोसीड हो चुका है, पास्ट टेंस. दिस इज प्रोसीडेड. हे देवाच्या मुखातून निघालंय, भूतकाळ आहे. Amen. He's saying just like this is proceeded, every day there is a word proceeding from the mouth of God. जसं हे देवाच्या मुखातून निघालं आहे, तसं दर दिवशी देवाच्या मुखातून वचन निघतं.
And only if I listen to that, I can live with Jesus. आणि फक्त जर का मी ते ऐकलं तर मी येशू बरोबर जगू शकतो. Otherwise, I am DeCosta Di Mello pastor. नाहीतर मी डिकोस्टा डी मेलो पास्टर आहे. DeCosta Di Mello pastor क्या है सोच रहे हैं ना आप लोग? मेरा नाम सैमुअल है बोल के मैं मसीह नहीं बना. समझ में आया? मैं एक मसीह घर में पैदा हुआ बोल के मैं मसीह नहीं बनता हूं. मैं मसीह तब बनता हूं जब मैं उनकी आवाज सुनता हूं. आमीन. फिर मेरा नाम कुछ भी रहने दो. मेरा नाम तानाजी हो, कुमार हो, कुछ भी हो चलेगा. मैं मसीह के साथ लगा हूं. आमीन. Are you with me? Amen. So man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. मनुष्य केवळ भाकरीने जगणार असे नाही तर परमेश्वराच्या मुखातून निघणाऱ्या प्रत्येक वचनाने जगेल. And if I don't listen to that word of God, आणि जर का मी ते देवाचं वचन ऐकत नाही, I will not be a person who can walk with Jesus. तर येशू बरोबर चालणारा व्यक्ती मी बनणार नाही. How does God speak? देव कसा बोलतो Becomes very important, हे right? खूप महत्त्वाचं आहे. How does God speak to you? देव तुमच्याशी कसा बोलतो? Listen, I'm going to go in different directions. बघा मी वेगवेगळ्या दिशेमध्ये जाणार आहे. Whatever the Holy Spirit wants to talk to you, He will talk to you. जे पवित्र आत्म्याला बोलायचे तुमच्याशी तो बोलेल. And you will remember that. आणि तुम्हाला ते लक्षात पण Okay, राहील. but I'm going to go in 3-4 directions because I feel all this is very important. पण तू तीनच्या दिशेमध्ये जाईल कारण हे महत्त्वाचं आहे. So the book of Hebrews tells us, Hebrews chapter 1 verse 1. Don't go there. I'm इब्री just going 1:1 सांगतं. नहीं तो हम लोग बहुत टाइम लेंगे. जाऊ नका. Hebrews 1:1. इब्री Very 1:1. simple. सबको याद रहेगा. Hebrews chapter 1 verse 1 says, in the past, in the olden times, in the Old Testament, God spoke with a loud voice. पूर्वीच्या काळात जुन्या करारामध्ये देव एका मोठ्या आवाजाने बोलला. Moses, Moses. है ना? बाइबल में पिक्चर देखा रहेगा तो आपको मालूम रहेगा. बहुत बड़ा ऐसा गंभीर आवाज में आता था. Moses, Moses ऐसा. God used to speak through prophets. देव संदेष्टांद्वारे बोलायचा. God used to speak in a loud voice. देव मोठ्या आवाजाने बोलायचा. God would speak in a thunder. देव विजेतून बोलायचा. And then he says, but now God speaks through his son Jesus. परंतु आता देव त्याच्या पुत्र येशूद्वारे बोलतो. अभी अगर आप ऐसे 40 दिन उपवास भी करेंगे ना बिना खाना खाए कि मुझे आवाज सुनना है, नहीं. अभी यीशु मसीह के जरिए बात करते. ऐसा लगता है आप लोग डिसअपॉइंट हो गए. अरे मैं तो रुका हुआ था पर्वत के ऊपर आवाज सुनने के लिए. पंचगनी में मुझे आवाज सुनाई दे. नहीं नहीं नहीं. He speaks to us through his son Jesus. तो आपल्याशी त्याच्या पुत्र येशूद्वारे बोलतो. Now step number 2. दुसरं पाऊल. How does Jesus speak to us? येशू आपल्याशी कसा बोलतो? वचन तो है ही. That is not every day, no. That is already proceeded. ते अगोदर निघाले देवाच्या Holy मुखातून. Spirit, well done. पवित्र आत्म्याद्वारे. Amen. Amen. How does Jesus speak now? येशू आता कसा बोलतो? यही हो रहा है. By the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याद्वारे. Come on, church. Come on. Let's get. Come on. थोड़ा और fast. Okay. पटापट How जाऊया. how does Jesus speak to us? येशू आपल्याशी कसा बोलतो? By the Holy Spirit. Fantastic. So in the old days, God used to speak through a loud voice, जुन्या काळात देव मोठ्या आवाजाने बोलायचा. through thunder, विजेद्वारे, through prophets. संदेष्टांद्वारे. But now in the New Testament, परंतु आता नवीन करारात God speaks through his son Jesus. देव त्याचा पुत्र येशूद्वारे बोलतो. How does Jesus speak to us? येशू आपल्याशी कसा बोलतो? Through the Holy Spirit. पवित्र How आत्म्याद्वारे. does the Holy Spirit speak to us? पवित्र आत्मा आपल्याशी कसा बोलतो? Can I tell you how? सांगू कसं? Through our conscience. आपल्या विवेकाद्वारे. Simple हो गया? सोपा आहे. Simple हो गया? सोपा आहे. How does the Holy Spirit speak to us? पवित्र आत्मा आपल्याशी कसा बोलतो? Through our. आपल्या मैं छोड़ेगा नहीं, मैं टीचर है. Through our conscience. आपल्या विवेकाद्वारे. Amen. So what happens? I am going on the road. मी रस्त्यावर चाललेलो असतो. Suddenly I see a beggar. एका भिकाऱ्याला पाहतो. छे, मुझे पैसा नहीं देना है. I don't want to give any money. काय पैसे द्यायचे नाही. But suddenly I feel out here I have to give money. पण इथं काहीतरी आत वाटतं अरे पैसे द्यायचेत. हुआ है आपके साथ? मेरे साथ होता है. हुआ है? किसी के साथ हुआ है? मेरे साथ हुआ है. Amen. मैं उठा के वो पैसा दे देता हूँ. मी घेऊन पैसे देऊन टाकतो. आपको पता है आपने क्या किया? आपने पवित्र आत्मा का आवाज सुना. लंच का टाइम हो रहा है, मालूम पड़ रहा है मुझे. Amen.
आप जितना डिले करेंगे मैं तो खत्म करके ही जाऊंगा, हाँ, बहुत लंबा sermon है, तो आप लोग टाइम लेंगे आमेन बोलने को तो उतना ही लंबा हो जाएगा अपना सेशन। पास्टर ने तो बोला है 3 बजे तक कर सकता हूँ, तो बाद में आप पास्टर से भिड़ लेना। Are you with me? God speaks to us through our देव आपल्याशी कसा बोलतो? conscience. आपल्या विवेकाद्वारे. Now, every time I listen to my conscience, प्रत्येक वेळा मी माझ्या विवेकाचं ऐकतो, I feel foolish. मला मूर्खपणा वाटतो, I feel stupid. मला हे काहीतरीच वाटतं. But when I still go and obey, पण तरी पण जर मी आज्ञापालन करतो, I will start hearing more and more. मी आणखी आणि आणखी ऐकू लागेल. मग Are you with me? समजतंय? If I don't obey, जर का मी आज्ञापालन करत नाही, he will stop speaking more and more. मग तो अधिक आणि अधिक बोलणं थांबवेल. The less he speaks, जितका कमी तो बोलतो, the less he tries to talk to me, जितका कमी तो माझ्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करतो, the less I will have oil in my lamp. मग तितकं कमी माझ्या पात्रात तेल असेल. Then what will happen? I will come to Hebrews 5:11 dull of hearing. मग मी इब्री 5:11 येईल, ऐकण्यामध्ये मंद होणे. बहुत सिंपल समझा रहा हूं मैं आपको. सोप्या रीतीने सांगतोय. Are you understanding this? See, if there are times when I can be driving my car अशी वेळ असते मी गाडी चालवत असतो and suddenly I can hear the Lord say, send money to somebody. आणि त्यावेळेस मी आवाज ऐकतो की देव म्हणतो कोणातरी पैसे पाठव. And I'm saying, I don't have money, how I'll send money? मी म्हणतो माझ्याकडे पैसे नाही, मी त्याला कसे पाठवू? God says, send money. देव म्हणतो पैसे पाठव. I say, God, is this you? मी म्हणतो देव तूच बोलतोय का? Anybody? झालं God, असं? is this you? I hope I'm not feeling this. आणि ही माझी भावना तर नाहीये. Can I tell you, even if it is your bhavana, when you do it, He will honor you. तुम्ही जरी ते केलं तर तुमचा सन्मान करेल. But if it is the Holy Spirit, मग जर का पवित्र आत्मा असेल and if I obey Him, आणि जर का मी आज्ञापालन करतो, I will hear more from Him. तर मी अधिक त्याचं ऐकेल. I don't have money, whatever little I have, God says, go and give it to that church. पैसे नाही, जे काय आहे मी जाऊन ते चर्चला देतो. When I give it to that church, त्या चर्चला मी दिल्यानंतर it is God's responsibility to give me money. आता देवाची जबाबदारी आहे मला पैसे देणं. Hallelujah. Hallelujah. If I hold back to that money, जर का ते पैसे मी राखून ठेवले, He doesn't have to multiply it. त्याला भौगुणित नाही करावं लागणार. But the moment I give it out, पण ज्या क्षणी मी देतो, my hands are empty to receive more from Him. माझ्या हात रिकामे होतात त्याच्यापासून अधिक स्वीकारण्यासाठी. That is how you hear the voice of God. अशी तुम्ही देवाची वाणी ऐकता. I do not become dull of hearing. मी ऐकण्यामध्ये मंद होत नाही. I start hearing the voice of God. देवाचा आवाज मी ऐकू लागतो. Do you know, any of you have gone to the doctor for a ear checkup? कान तपासायला कोणी डॉक्टरकडे गेलेत का? Have you ever gone to a doctor? डॉक्टरकडे गेलेत This is का? half, this is full. हे कमी आहे, जास्ती आहे. ये दोनों कान है, ये आधा कान है. Amen. जब कान में वैक्स भर जाता है, जब कान बंद हो जाता है, आपने कभी देखा है बहुत तकलीफ होता है. Amen. और जब फाइनली वो डॉक्टर ऐसा वो सिरिंज मार के जब कान खुलता है ना, ऐसा अब मुझे सुनाई दे रहा है. हुआ है? झालंय असं. हम लोग कल गाड़ी में थे, हम लोग आ रहे थे पंचगनी की ओर. Suddenly at one point of time, my son said, "Oh, hold on, Dada." My ears just opened. मेरे कान खुल गए. Amen. आत्मिक कान खुलना चाहिए. Amen. कहाँ शुरू होता है? छोटी छोटी बातों में. Man shall not live by bread alone, but by every word that present tense proceeds from the mouth of God. मनुष्य केवळ भाकरी जगणार नाही, परंतु परमेश्वराच्या मुखातून निघणाऱ्या प्रत्येक वचनाने वर्तमान काळ. When I start obeying every word that God is saying to me, जस मी प्रत्येक शब्द जो देव बोलतो तो मी आज्ञापालन करू लागतो. I start hearing bigger things. मग मी मोठ्या गोष्टी ऐकू लागतो. Can I give you a story? एक गोष्ट Can I सांगू का? give you an example? एक उदाहरण सांगू I का? had a friend. एक मित्र होता. Okay, he's a prophet. ते संदेष्टे आहेत. One day in Kerala, केरलामध्ये I was at his house and he said, "Let's go and meet this friend." मी त्यांच्या घरी होतो. ते बोलले चला जाऊन ह्या मित्राला भेटू. So I said, "Let's go." मी म्हणलं चल जाऊ. Got into his car. कारमध्ये बसलो. We drove for 1 hour. 1 तास गाडी चालवली. 1 hour later, suddenly he says, "Oh my gosh, there is no network. I don't have Google Maps." 1 तासानंतर ते बोलले नेटवर्क नाहीये, गुगल मॅप पण नाहीये. I looked at him angrily. मी रागाने बघितलं. I said, "After 1 hour, now you're telling me you don't know the house. 1 तासानंतर तुम्हाला सांगतो की तुला घर माहित नाही. How am I supposed to go now? आता मी कसं जाऊ? And tomorrow is my flight." आणि उद्या माझी फ्लाइट आहे. एक तो इतना कम टाइम है, उसमें अभी तू बोल रहा है गूगल मैप भी नहीं है तेरे पास. What are we going to do? You know what he said? माहिती ते काय म्हणाले? Hold on, I will pray. तो म्हणला थांब मी प्रार्थना करतो. मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि आपका स्टैंडर्ड इंक्रीज होना चाहिए. हे सांगतोय कारण तुमचा दर्जा वाढला पाहिजे. You know what he did? He's driving the car. I'm कार not चालवता? joking. I'm not joking. This is serious. गंमत नाहीये, खरंच झालंय. He's driving the car. I'm sitting next to him. का चालत होते, मी बाजूला बसलो होतो. I'm saying अभी ये क्या ड्रामा कर रहा है?
The Holy Spirit is saying, take left. Re bala khala bara ru yara ba hase kare kare bara 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 bara. Oh, Holy Spirit is saying, take right. Take right. He's saying, God, Pastor Shubhi, God is saying, 3 buildings away, there is a red colored building. We have to stop there. The opposite house is this guy's house. I'm पास्टर शुभी ते looking at बोलले him. I'm looking at him. मी त्याच्याकडे बघितलं, Shocked. धक्का बसला मला. I'm saying, are you joking or are you serious? मला गंमत कळतं का खरंच आहे? You really heard God tell you खरंच तू ऐकलं देवाला बोलताना so much? एवढं? Turn with me, Revelation, जाऊया प्रकटीकरणात. chapter 1, verse 10. पहिला अध्याय वचन 10. Revelation chapter 1, verse 10. प्रकटीकरण 1:10. Are you there? सापडलं? Last book in the Bible. सबको मिल गया? बायबलचं शेवटचं पुस्तक. Amen. Amen. God bless you. It says, I was in the Spirit in the Lord's day. प्रभूच्या दिवशी मी आत्म्याने संचरित झालो. सबको दिख रहा है? सापडलं? I want to be in the Spirit all the time. मला नेहमी आत्म्यामध्ये राहायचं आहे. Amen. Every day of my life, I want to be in the Spirit. माझ्या जीवनाच्या प्रत्येक दिवशी मला आत्म्यामध्ये राहायचं आहे. When God says, don't watch this program, I will not watch it. जेव्हा देव म्हणतो हा प्रोग्राम बघू नको, मी नाही बघणार. When God says, give money, I will give money. जेव्हा देव म्हणतो पैसे दे, मी पैसे देणार. When God says, honor somebody, I will honor them. जेव्हा देव म्हणतो ह्याचा सन्मान कर, मी सन्मान करणार. I just want to stay in the Spirit. मला आत्म्यामध्ये राहायचंय. Because if I am not going to honor or give money, or if I am going to continue to watch that TV program, कारण का मी पैसे दिले नाही, सन्मान केलं नाही किंवा तो प्रोग्राम बघत राहिलो, I will not be in the Spirit. तर मी आत्म्यामध्ये नसणार. And do you know what happens when you are in the Spirit? आणि माहिती जेव्हा तुम्ही आत्म्यात असतात काय होतं? Look at what he is saying. This is the Apostle John. प्रेषित योहान, The Apostle John has been put in a prison. त्याला तुरुंगात टाकलं आहे. He is in the island of Patmos. तो पातमोसच्या बेटावर आहे. And he is sitting there on an island, nobody around him. तो तिथे त्या बेटावर बसलाय, अवतीभोवती कोणी नाहीये. 95 years of age. 95 वर्षाचा. He became a Christian. He followed Jesus when he was 27, 28 according to history. इतिहासानुसार तो 27-28 असताना येशूच्या मागे तो चालू लागला. Now 60 years he's been walking with Jesus. आता 60 वर्ष तो येशू बरोबर चालला आहे. I'm showing you something out here. तुम्हाला इथं काहीतरी दाखवतोय मी. 60 years he's obeying Jesus. 60 वर्ष येशूचं तो आज्ञापालन करतोय. No compromise. तडजोड नाही. Say no compromise. म्हणा तडजोड नाही. And now he's come to a place where he's saying, I am in the Spirit on the Lord's day. तो आता काय म्हणते, प्रभूच्या दिवशी मी आत्म्यामध्ये होतो. And I heard behind me a loud voice like a trumpet. तो म्हणाला की तेव्हा मी आपल्या मागे कर्णाच्या नादासारखी मोठी वाणी ऐकली. What was that loud voice he heard? तो मोठी वाणी काय होती त्याने ऐकलेली? Voice of God. प्रभूचा आवाज. यहां का आवाज इतना जोर से आने लगा, यहां तक सुनने दिया. परमेश्वर यहां पे बात कर रहे हैं, पर वो आवाज इतना जोर से आ रहा है, वो कहता है कि परमेश्वर का आवाज जैसे कि एक बहुत बड़ा गूंज हो मुझे सुनाई दिया. हालेलुया. वो आदमी आत्मा में चल रहा था, इसलिए आज हमारे पास रेवलेशन को क्या बोलते हैं, प्रकाशित वाक्य है. हालेलुया. परमेश्वर को बात करना है. परमेश्वर बात करते हर आज भी कर रहे हैं. आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ परमेश्वर आज भी बात कर रहे हैं. हम सुनते नहीं है. क्यों? कॉम्प्रोमाइज. कोई दे के लालसी में कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, कोई अपने कारोबार में कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, कोई कुछ बात जो परमेश्वर ने कहा है उन बातों में परमेश्वर के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे. हम सब बहरे घूम रहे. परमेश्वर कह रहा है आत्मा में आओ. आत्मा में आएंगे तो वो आपसे बातें करेंगे, वचन के जरिए बातें करेंगे, आपके विवेक के जरिए बातें करेंगे. वो आपके साथ हर स्तर पे, हर सिचुएशन में. आप जब कहीं किसी के साथ बिजनेस में जाते हो, मीटिंग के लिए जाते हैं, आप जब उनके सामने जाके खड़े होते हो आत्मा में. बहुत कहानियां हैं, मैं आपको बहुत सारी कहानियां बता सकता हूं. एक मेरा एक सिंगापुर में एक बंदा है, वो नया बिजनेस शुरू कर रहा था, किसी और का बिजनेस खरीद रहा था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स. उसने रिस्क लिया, कहा कि ये बिजनेस मैं खरीदता हूं और ये बिजनेस मैं चलाता हूं. उसके सेक्रेटरी जो वहां पर एक बहुत ही मशहूर कलीसिया में जाता है, आत्मा में, उसने अपने बॉस को कहा कल रात को परमेश्वर ने मुझसे बातें की. परमेश्वर क्रिश्चियन नहीं. क्या कहा तुम्हारा परमेश्वर? अभी तू क्या मेरा बिजनेस रोकेगा?
अब मैं बिजनेस तुम्हारे परमेश्वर के हिसाब से चलाओ। इसने कहा, परमेश्वर ने कहा अगर आप उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे तो उसमें उन्होंने चीटिंग किया है, वो कंपनी नुकसान पर है और वो कंपनी बंद होने वाला है, इसीलिए वो लोग बेच रहे हैं। उसने अपने लॉयर्स से कहा कि चेक करो कोई गलत तो नहीं किया है उनके अकाउंट्स में। उन्होंने चेक किया, उनको मालूम पड़ा, उन्होंने फाइंड आउट किया कि इनके बुक ऑफ अकाउंट्स में पूरा चीटिंग हुआ था। Millions of dollars saved because manager was in the spirit. Are you with me? अगर आप आत्मा में हैं तो आपका नहीं, आप जहां काम करते हैं वहां पर भी आप एक आशीष बनोगे। In the spirit on the Lord's आत्म्यामध्ये day. प्रभूच्या दिवशी. And if you're not in the spirit, जर का तुम्ही आत्म्यामध्ये नाही, then you will become dull of hearing. मग तुम्ही ऐकण्यामध्ये मंद व्हाल. Are you understanding this? समजत आहे का हे? This is why I want you to understand dull of hearing. म्हणून मला वाटतं की तुम्ही समजाव की मंद होणं काय. Isaiah chapter 30. यशाया 30. Very quickly. You just write it down. I will just read it. फक्त लिहून काढा, मी वाचतो. Isaiah 30 verse 20 and 21. यशाया 30 20 21. God's word says, your eyes will see your teachers. तुमचे डोळे तुमच्या शिक्षकांना पाहतील. Your ears will hear a word behind you. तुमचे कान तुमच्या कानामागे एक शब्द ऐकतील. Saying, walk to your left or walk to your right. उजवीकडे चालायचं का डावीकडे चालायचं. Isaiah chapter 30 verse 20 and 21. यशाया 30 20 21. Isaiah is in the Old Testament. यशाया जुन्या करारात आहे. Amen. आमेन. Isaiah 30 verse 20 and 21. Your eyes will see your teacher. That's your privilege. तुमचे डोळे तुमच्या शिक्षकांना पाहतील, ते एक भाग्य आहे. Who's your teacher? तुमचा शिक्षक कोण आहे? Holy Spirit. पवित्र आत्मा. You will see Jesus. You will see your Holy Spirit. तुम्ही तुमच्या येशूला पवित्र आत्म्याला पाहाल. Hallelujah. हालेलुया. And he says, when you are in the Spirit, you will hear a voice behind your ears. जर तुम्ही आत्म्यामध्ये असता, तुमच्या कानामागे तुम्हाला एक आवाज ऐकू येईल. And that voice will tell you where to go, where not to go. तो आवाज तुम्हाला सांगेल कुठे जायचं, कुठे नाही जायचं. Pastor, can I marry this girl? पास्टर, या मुलीशी लग्न करू का? She likes me a lot. तिला मी खूप आवडतो. Pastor, she is also willing to accept Jesus. पास्टर, ती येशूला स्वीकारायला पण तयार आहे. Pastor कोई जादू टोना नहीं कर रहा है. हेलो, समझ में आया? समजते. पास्टर को बोलने की जरूरत ही नहीं है. आप प्रार्थना करोगे, आपको मालूम पड़ेगा. आपको क्या करना है? कॉन्शियंस, विवेक. सुनाई. छोटी छोटी बात में जब आप उनकी कही हुई हर बात मानने को शुरू करते हो, then the Lord will start speaking to you. मग प्रभू तुमच्याशी बोलू लागेल. So Matthew 25, मत्ते 25. he talks about our service. तो आपल्या सेवेबद्दल Sorry, बोलतो. he talks about staying full of the Holy Spirit. तो पवित्र आत्म्याने पूर्ण राहण्याबद्दल बोलतो. How am I going to wait for the Lord to come? मी प्रभूच्या येण्याची वाट कशी पाहणार आहे? Very simple. I have to be full of the oil. खूप सोपं आहे की तेलाने पूर्ण असलं पाहिजे. Then he tells me one more story. मग तो आणखी एक गोष्ट सांगतो मला. I'll share that story in another 10-15 minutes. 10-15 मिनिटांमध्ये ती गोष्ट सांगेल. Then the magic, we'll go and have lunch. आणि मग जादू, आपण जाऊन जेवणार. अभी तो amen बोलो. आता तर आमेन म्हणा. Amen? Amen. So what is the first? First is the story of the virgins. पहिली कुमारींची गोष्ट. उसमें हम देखो क्या सिखाते हैं कि हमें तेल में भरे रहना चाहिए. त्याच्यामध्ये आम्ही काय शिकतो की आम्हाला तेलाने भरलेलं राहायचंय. पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहना चाहिए. Amen? अब और एक स्टोरी आपको बताता हूं. वहां पर और एक स्टोरी हमें बताते हैं, which is the story of talents. आणि आणखी एक गोष्टी आहे ती दानांविषयीची. Turn with me to Matthew 25 again. पुन्हा जाऊया मत्ते 25 मध्ये. Verse 14 onwards. वचन 14 पासून. Thank you. Say amen once you get it. सापडल्यानंतर आमेन म्हणा. Thank you. सबको मिल गया? सर्वांना सापडलं का? Now here's another beautiful story. आणखी सुंदर. अब यहाँ पर देखो, एक बहुत ही सुंदर कहानी है. यहाँ पर हमें एक कहानी बताया जाता है कि एक व्यवसाय वाला व्यक्ति है जो अपने कारोबार छोड़कर कहीं बाहर जा रहा है. आमीन. और वचन कहता है कि उसने अपने 3 नौकरों को बुलाया और नौकरों को किसी को 5 दिया,
किसी को 2 दिया और एक व्यक्ति को 1 दिया. आमेन. कुछ पैसे दिए. आमेन. और उनने उन तीनों को पैसा दिया, 5, 2 और 1, और उनको कहा कि वो लोग उस पैसे का कुछ काम करें. आपने पढ़ा है ये कहानी? जोर से हाँ ना. आमेन. मैथ्यू 25, या तो फिर बाद में आप लंच ब्रेक में खाना मत खाना, ये स्टोरी पढ़ ले. आमेन. यहां पर परमेश्वर हमें ना ये बता रहे हैं कि हम सबको परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दिया है. 3 नौकर थे उनके पास, सबको कुछ ना कुछ दिया. आमीन बोलने तक मैं रुकता हूं. 3 नौकर थे, सबको कुछ ना कुछ दिया. आमीन. और परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि वो हमें हमेशा हमेशा जब भी हम परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, जब भी हम परमेश्वर के घर में आते हैं, और जब हम अपने आप को परमेश्वर के सेवकाई में लगाते हैं, तो गॉड विल गिव अस अ गिफ्ट. देव आम्हाला एक दान देणारच. Are you with me? समजतंय? Look at the scripture. वचन 1 पाहूया. Peter chapter 4 verse 10. मैं हर जो मैं कुछ भी बोलता हूं तो मैं उसके लिए आपको एक स्क्रिप्चर इसलिए देता हूं ताकि आप समझे मैं ऐसे ही हवा में नहीं फेंक रहा हूं. समझा? मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा. नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन मैं निकाल के आपको बता रहा हूं ताकि आप लोग भी सीखें कि ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का वचन है. Amen. So 1 Peter chapter 4 verse 10, here's God's promise. पहिले पेत्र 4:10 देवाचं अभिवचन आहे. He says, each of you should use whatever gift you have got. तुम्ही प्रत्येकाने जे दान तुम्हाला मिळालंय त्याचा उपयोग करायचा आहे. Meaning you have got some gift. याचा अर्थ काय, तुमच्याकडे काहीतरी दान आहे. 1 Corinthians chapter 12 verse 7. पहिले कोरिन्थिकरस 12:7. But the manifestation of the Spirit आत्म्याचं प्रकट होणे is given to each one. प्रत्येकाला देण्यात आलं Can you आहे. say each one? म्हणायचं का प्रत्येक जणाला? Say, I have received a gift from the Holy Spirit. मला पवित्र आत्म्यापासून Okay. I have received a gift from the Holy Spirit. Amen. विश्वास करते हो? हम सबको पवित्र आत्मा ने एक भेंट दिया है. Amen. सबका भेंट एक समान नहीं है. किसी को 5 है, किसी को 3 है, 2 है, किसी को 1 है. आमीन. किसी को 5 है, किसी को 2 है, किसी को 1 है. सबको एक समान भेंट नहीं देते हैं, वो परमेश्वर का निर्णय है. कौन खड़ा रह के प्रचार करेगा वो परमेश्वर का निर्णय है. कौन वर्शिप लीडर बनेगा वो परमेश्वर का निर्णय है. मैं परमेश्वर के साथ खड़ू ऐसा भड़क के नहीं बैठ सकता हूं, अरे मुझे भी तो आवाज चाहिए था, मैं भी गाना चाहता हूं, तो आज से मैं परमेश्वर से कट्टी नहीं. Are you understanding this? God decides what gift he wants to give to whom. देव ठरवतो त्याला कोणाला कुठलं कृपादान द्यायचं आहे. But every one of us in this room has a gift from the Holy Spirit. परंतु आपल्या प्रत्येकाला जो या खोलीमध्ये आहे तुम्हाला पवित्र आत्म्यापासून कृपादान आहे. Now listen to me. आता ऐका. Now first thing. पहिली गोष्ट, Your pastor didn't tell me to tell you this. तुमच्या पास्टरने मला हे सांगितलं नाही बोलण्याला, But I'll tell you something very important. परंतु एक महत्त्वाची गोष्ट सांगतो. Have you ever seen a man with a paralyzed hand? एका अधू व्यक्तीला पाहिलंय का ज्याचा हात पंगू मारलाय? ये हाथ काम नहीं कर रहा है. तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं किसी का, पर ये हाथ काम नहीं कर रहा. Amen? तो ये हाथ को क्या करना पड़ता है? ये हाथ को जो कुछ काम ये हाथ करना चाहिए वो भी काम यही हाथ कर रहा है. समझ के लो मैं क्या बोल रहा हूं आपको. Amen? यानी कि इसका काम क्या हो गया? डबल हो गया. Amen? यहां से कुछ उठाना है तो भी ये मुड़ के बेचारा यहां से उठा रहा है. क्यों? क्योंकि ये हाथ काम नहीं कर रहा. कलीसिया में बहुत सारे लकवा मारा हुआ हाथ है, काम नहीं करता, बैठे हैं वही कुर्सी पे. मेरा 5 साल से वही कुर्सी है, वहां कोई और नहीं बैठ सकता, वो मेरा सीट है. बाजू में मेरी बीवी बैठती है, हम लोग वहीं बैठते हैं. लकवा मारा हुआ है, वहां से आगे नहीं बढ़ रहे.
परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मैंने काम दिया है, आप सबको एक काम दिया है, एक भेंट दिया है. वो भेंट आपका मिनिस्ट्री है, वो आपका कंदील है. कंदील में तेल भरो और काम करो. नहीं, बैठा हुआ है. सब हर कलीसिया में लकवा मारा हुआ लोग है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैंने जो काम दिया, किसी को 5 दिया है, आमीन, तो वो प्रचार कर रहे हैं, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो कुछ बड़ा बड़ा कुछ कर रहे हैं. किसी को कम दिया है, 2 दिया है, आमीन, और किसी को 1 दिया है. मैं ये कहानी आपको और गहराई में बताना चाहता हूं. इसमें देखिए, आप कहते हैं, वचन ऐसा कहता है, अकॉर्डिंग टू हिज त्याच्या एबिलिटी, यानी कि परमेश्वर को मालूम है आप कितना आगे बढ़ सकते हैं. Amen. And because he knows how much you can do, he will either give you some smaller job, or he will give you some bigger job, or he'll make you the face of the church. देवाला माहिती आहे की तुम्ही काय करणार, त्याच्यानुसार तो तुम्हाला थोडं काम देईल, जास्ती देईल, की तुम्हाला कलिसियाचा चेहरा बनवेल. Amen. Are you getting it? Are you understanding? Usually ये टाइम पे ना सब लोग शांत हो जाते हैं. जब भी मैंने ये प्रचार किया है, this is the time they go soft. Okay? But this is important. Can I tell you this? God wants to use you. तुम्हाला सांगू का, देवाला तुमचा उपयोग करायचा आहे. Can you tell your neighbor God wants to use you? शेजारच्याला सांगा, देवाला तुझा उपयोग करायचा आहे. Every one of you sitting here, God wants to use you. इथे बसले प्रत्येक जणाचा देवाला उपयोग करायचा आहे. To some he wants to make you a prophet. काहींना भविष्यवक्ता बनवायचं आहे. Some he wants to make a teacher. काहींना शिक्षक बनवायचं आहे. Some he wants to make evangelists. काहींना सुवार्तिक बनवायचं आहे. Some he wants to make pastors. काहींना पाळक बनवायचं आहे. Whatever it is, God wants to use you. जे काही असेल, देवाला तुमचा उपयोग करायचा आहे. God is not wasting his time by calling you. देव तुम्हाला बोलून त्याचा वेळ वाया घालवत नाहीये. He is not baptized you in the blood of Jesus and then the Holy Spirit to waste his time. आणि देवाने त्याला त्याच्या येशूच्या रक्तात, पवित्र आत्म्यामध्ये बाप्तिस्मातून वेळ वाया घालवला नाहीये. He has a plan for each one of you. तुम्हा प्रत्येकासाठी त्याच्याकडे एक योजना आहे. And if you don't do that plan, आज जर का तुम्ही ती योजना पूर्ण केली can I नाही, tell you something? एक गोष्ट सांगू का? Revelation chapter 3 verse 11. प्रकटीकरण 3:11. What a scary verse. किती भयानक वचन आहे. He says, hold fast to what you have जे काही तुझ्याकडे आहे त्याला घट्ट धरून ठेव, so that nobody else will take your crown. जेणेकरून कोणी तुझा मुकुट घेऊ नाही. Listen, when you finish your work, there is a crown that God has for you. तुमचं काम झाल्यानंतर देवाने तुमच्यासाठी एक मुकुट ठेवला आहे. It is not a worldly crown जो आप अपने सर पे रखोगे. जगिक मुकुट नाही येतो. Amen? वो परमेश्वर की ताली है. हालेलुया. लेकिन अगर आपने वो काम नहीं किया, तो आपके पीछे और 3 लोग आ रहे हैं जो वो काम खत्म करेंगे. परमेश्वर के काम में रुकावट नहीं होता है. हालेलुया. आज अगर मैं यहां प्रचार नहीं करूंगा, मैं बहुत रुबाब से बैठूंगा और मैं बोलूंगा, ए पास्टर मैं नहीं आ रहा हूं आज. नो प्रॉब्लम. पत्थर खड़ा होके बोलेगा. Amen? Are you with me? अगर आपको एक काम दिया है और अगर आप वो नहीं करते, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. फर्क आपको पड़ेगा. हालेलुया. क्या होगा? आपका सर का मुकुट जो है, जो आपके सर पे होना चाहिए, वो किसी और के सर पे होगा. मतलब उसके सर पे 2 मुकुट होगा. उसके ने जो काम करना है वो भी किया है, उसने आपका काम भी किया है. आप ऐसे बैठे हो. Are you getting it? ये मैं मजाक के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं. हाँ? Are you getting it? Are you understanding it? Look at what God says. बघा देव काय म्हणतो. The one who received 5 talents, जिसको बहुत बड़ा काम दिया था, Amen? उसने क्या किया? He went and he did business with it and he got 5 more talents. Hallelujah. यानी कि उसने उसका जो काम था, जो परमेश्वर ने दिया था, उसने वो काम को इतना सीरियस लिया, उसने उसको डबल कर दिया. हालेलुया. परमेश्वर ने कहा था कि आपको कार्मल चर्च, एक चर्च बनाना है. उसने क्या किया? उसने पूरा गांव में चर्च बना दिया. आज कितना? 25 चर्च है. क्या आप बात कर रहे हो? एक चर्च का बस मैंने बनाया था आपको 5 बार. नहीं, आज 25 है. उदाहरण दे रहा हूं आपको. Are you understanding this? परमेश्वर आपको एक घर में परमेश्वर का वचन देने के लिए कहता है. आप वो गांव में पूरा फैला देते हैं घर में परमेश्वर का वचन. जिम्मेदारी क्या था? एक गांव. परमेश्वर ने जैसे आप फेथफुल रहे छोटे छोटे काम में, परमेश्वर ने बढ़ाते गया.
परमेश्वर के काम में वेकेशन नहीं है, आपको मालूम है ये रहस्य? परमेश्वर के काम में कभी भी वेकेशन नहीं होता है। जब आप अच्छा काम करते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है? वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, यू आर फेथफुल इन लिटिल, नाउ आई विल गिव यू मोर। अरे मुझे छुट्टी पे जाना है, नहीं 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 नहीं, तुम वहां पर सही थे ना, अभी और काम करो। आमीन। छुट्टी कहाँ है? सो जिसको 5 दिया था उसने क्या किया? उसने उस 5 को लेकर उसने मल्टीप्लाई किया। जिसको 2 दिया था, वचन कहता है, उसने क्या किया? उसने भी वही किया, उसने भी मल्टीप्लाई किया। पर जिसको 1 मिला था, खट्टा हो गया परमेश्वर से। मुझे वर्शिप लीडर बनना था, एल्बम्स निकालने थे, क्या मुझे बोल रहा है हाउस ग्रुप में गिटार बजाओ? मैं नहीं कर रहा हूं। कोई पास्टर्स को बुलाएंगे ना आप एक मीटिंग में? सॉरी टू से दिस, कितने लोग आने वाले हैं? उनका कंदील तब जलता है जब 500 लोग आते हैं। हमारे चर्च में कोई पूछेगा ना कितने लोग आ रहे हैं, हम लोग बोलेंगे एक्चुअली पास्टर अभी किसी का मैसेज आ गया, रहने दो। Are you getting it? Are you understanding it? Joseph was faithful with 2. योसेफ 2 लोकांबरोबर विश्वासू होता, The king's cup bearer and the bread maker. प्यालेदार आणि भाकरी बनवणारा. उसने ये नहीं बोला कि जब 500 लोग होंगे तभी मैं बताता हूं तुम्हारा सपने का असलियत क्या है। 2 जन थे, उसने बताया, और जो कि वो छोटे काम में वो फेथफुल थे, राजा के उपस्थिति में जाके खड़ा हो गया। God can give you 5, God can give you 2, God can give you 1. देव तुम्हाला 5 देऊ शकतो, 2 देऊ शकतो, 1 देऊ शकतो. It is God's choice. देवाची निवड आहे. According to your ability, He will give you. तुमच्या क्षमतेनुसार तुम्हाला तो देईल. Are you getting this? Are you understanding? Are you learning something? काहीतरी मिळतंय का? Are you enjoying this? आनंद येतोय का? Are you going to be paralyzed anymore? लकवा मारलेला असाल का? Are you going to take up your work? सेवा घेणार का हाती? Whatever God is telling you, are जे you काही going देव to do तुम्हाला it? सांगतो, How is God going to tell you? देव तुम्हाला कसा बोलेल? Amen? आमेन. Amen? Are you with me? आहात माझ्या बरोबर? But the one who had 1, एक जिसको मिला था, छोटा, you know what he did? माहिती त्यांनी काय केलं? वचन कहता है उसने जाके जमीन खोदा और उसमें वो सिक्का रख दिया। Amen? क्यों? नाराज हो गया। एक लेके मैं क्या करूं? मेरे ऊपर जो बुलावट है वो तो स्टेडियम के लिए है। 2 लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं, कहाँ मैं ये सब करूं टाइम पास ना? नाराज हो गया। पर परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन वो मालिक वापस आया। कितना भी खेल लो, वो मालिक एक दिन वापस आएगा। डरा नहीं रहा हूं। मालिक आके क्या पूछा पता है? बताओ तुमने क्या किया? वचन में अपना नहीं बना रहा हूं मैं, बार बार मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे को जल्दी खत्म करना है ताकि आपका लंच डिले नहीं हो। Are you with me? Look at verse 19. वचन 19 पहा. Now after a long time the master of those slaves came मग बराच काळ लोटल्यानंतर त्या दासांचा धनी आला and he settled accounts with them. व त्यांच्यापासून हिशोब घेऊ लागला. Do you want God to settle accounts with you? तुम्हाला वाटतं का देव तुमच्या बरोबर हिशोब करावा? I will be very scared. मला खूप भीती वाटेल. Amen? But the master will come. परंतु धनी येईल. And then look at what he says to the first one. बघा पहिल्या वाल्याला तो काय बोलतो. Verse 20. वचन 20. The one who had received 5 ज्याला 5,000 मिळाले होते came up to the master तो धन्याकडे आला and brought 5 more talents. आणि आणखी 5 रुपये आणले. And then look at verse 21.
वचन 21 पहा. Here's what he says. Well done, good and faithful servant. शाबास भल्या व विश्वासू दासा. You were faithful with few, I will put you in charge of many. तू थोडक्या गोष्टीत विश्वासू राहिला, मी तुझी पुष्कळवर नेमणूक करीन. Enter into the joy of your master. तू आपल्या धनाच्या आनंदात सहभागी हो. Now look further. पुढे पहा. Now look at the other guy. पुढचा व्यक्ती पहा. Verse 23. वचन 23. This is the man who came with the two. जो दोन घेऊन आला. He said, I had two, I made it into two more. तुम्हाला माझ्याकडे दोन होते, मी त्याचे 2000 केले. Verse 23. वचन 23. Well done, good and faithful servant. शाबास भल्या व विश्वासू दासा. You were faithful with a few, I will put you in charge of many. तू थोडक्या गोष्टीत विश्वासू राहिलास, मी तुझी पुष्कळवर नेमणूक करीन. Enter into the joy of your master. तू आपल्या धनाच्या आनंदात सहभागी हो. मतलब जिसने 5 का 5 और बनाया था, जिसने 2 का 2 और बनाया था, दोनों को वो मालिक ने सेम शाबाशी दिया. आपने कितना किया वो नहीं, जो आपको दिया था उसके साथ आपने क्या किया वो. आई समझ में आ रहा है? मतलब ये नहीं कि मैं जाके यहां प्रचार किया, वहां प्रचार किया, स्टेडियम में प्रचार किया तो परमेश्वर ज्यादा ताली मार रहे. आमीन. शायद परमेश्वर ने आपको एक हाउस चर्च का लीडर बनाया है. शायद परमेश्वर ने आपको खाली वर्शिप में बैकिंग सिंगर बनाया है. आमीन. लेकिन जब आप वो काम फेथफुली करते हो, द फादर सेज एंटर द जॉय ऑफ योर मास्टर. आमीन. यानी कि परमेश्वर के आनंद में आप सहभागी बने हो. उससे बड़ा क्या मजा है? परमेश्वर आपको देखकर आनंद लेते हैं. आपको पता है आप किसको देखकर आनंद लेते हो? आप तो युवा हो. पता है आपको, जब हमारे बच्चे हमारे सामने आगे पीछे भागते हैं ना, एक पिता को उसमें सबसे ज्यादा आनंद आता है. सबसे ज्यादा. सुर में भी नहीं गा रही है, आउट ऑफ ट्यून गाएगी. बाप बहुत खुश है. सुना कैसे गा रही है? आजकल बहुत वर्शिप सॉन्ग्स गाती है. बाकी लोग बोले यार बेसुरा, आउट ऑफ ट्यून, कोई राग नहीं, ताल नहीं, कुछ नहीं, कभी भी कुछ भी गा रही है. क्या बाप के सामने बोलने का हिम्मत नहीं. सच्चाई है. मैं जब आराधना करता हूं मेरे पिता खुश है. पास्टर विजय के जैसा आप लोग शायद नहीं गा पाएंगे, लेकिन आप जब गाते हैं तो वो आनंद ले रहे हैं. एंटर द जॉय ऑफ योर फादर, एंटर द जॉय ऑफ योर लॉर्ड. आनंदात प्रवेश कर. मैं जल्दी खत्म करने का कोशिश कर रहा हूं, so मैं इसके लिए. Now let's look at the person who had only one talent. ज्याच्याकडे 1000 होते, त्याचं पाहूया काय झालं. Look at verse 24. वचन 24 पहा. Let's look at it very fast, okay? लवकर पाहूया. Then he who had received the one talent came and said, Lord, I know you are a hard man. ज्याला 1000 मिळाले होते, तुम्ही म्हणाला महाराज मी जाणून होतो की तुम्ही कठोर माणूस आहात. झूठ बोल रहा है. झूठ बोल रहा है. खत्म हो गया. 5-10 मिनट. Just pay attention. थोड़ा 100% focus. He is saying, he's come to the father and he's saying, I know you are a hard man. तो पित्याकडे म्हणतो मला माहिती की तू कठोर माणूस आहेस. The father is not a hard man. पिता कठोर माणूस नाहीये. Father is not an angry person. पिता रागिष्ट व्यक्ती नाहीये. This guy is saying you are a hard man, you are an angry man. हा व्यक्ती म्हणतो की तू कठोर आहेस, रागिष्ट आहेस. And then he says, I was afraid and I went and I hid your talent in the ground. आणि मला मी घाबरलो आणि मी जाऊन ते 1000 रुपये जमिनीत लपवले. Listen, he could have easily produced one more talent. तो आणखी 1000 रुपये कमवू शकत होता. He could have easily multiplied that one talent. त्या 1000 रुपयाला तो बहुगुणित करू शकत होता. But he was upset. परंतु तो दुःखी झाला. He said, I have got very little ministry. माझ्याकडे खूप कमी सेवा आहे. I want a big ministry. मला मोठी सेवा पाहिजे. I am not going to take a cup of coffee and go to somebody. मी कॉफीचं कप घेऊन कोणाकडे जाणार नाही. I am not going to go and clean the toilet. मी टॉयलेट स्वच्छ करणार नाही. Early in the morning come and dust the chairs. I am not doing all that. लवकर सकाळून खुर्च्या स्वच्छ करायच्या मी नाही करणार. Someday the pastor will know I am a good man of God and he will tell me to preach in church. That is when I will start serving God. एक दिवशी पास्टरला कळेल मी देवाचा मोठा सेवक आहे, ते मला म्हणतील संदेश द्या. No. The Father
is angry with this one नाही, because he did not stay faithful with the one talent that God had given. पिता याच्यावर रागवला कारण जे 1000 दिले होते तो त्याच्यावर विश्वासू नाही राहिला. Are you somebody like that? तुम्ही तसे कोणतरी आहात का? Somebody who is saying, I want to have a big ministry. ज्याला वाटतं की माझ्याकडे मोठी सेवा असावी. Somebody who is saying, only when I have a big ministry I will start. जो म्हणतो की मला मोठी सेवा मिळाल्यानंतर मी सुरू करेल. Think. विचार करा. Or are you sitting like this? का तुम्ही असे बसलेले आहात? Think. विचार करा. We're bringing this to an end. आपण हे संपवत आहोत. If you don't know your father, you will be afraid of your father. जर का तुम्हाला तुमच्या पित्याची ओळख नाही तर तुम्हाला त्याची भीती वाटेल. You know, the Bible says something very, very powerful. बायबल कथे सामर्थ्यशाली सांगतं. Says Isaiah 49, यशाया 49 verse. Don't go there. I'm just reading it. जाऊ नका मी फक्त वाचतो. Isaiah 49 says, even if a mother forsakes her child, जरी आई आपल्या लेकराला विसरली I will not forget you. मी तुला विसरणार नाही. I will not forget you. मी तुला विसरणार नाही. He is the one who is always going to be with you. तोच आहे जो तुमच्या बरोबर नेहमी असणार आहे. You don't have to be afraid of your father. तुमच्या पित्याची तुम्हाला भीती वाटली नाही पाहिजे. Maybe your earthly father was an angry father. कदाचित तुमचा पृथ्वीचा पिता रागीट पिता होता. Maybe he punished you a lot. कदाचित ते तुम्हाला खूप शिक्षा दिली. But our heavenly father is not that father. स्वर्गीय पिता तसा नाहीये. He is not looking to put a thunder and a lightning on you. तो तुमच्याकडे वीज पाठवणार नाहीये. He loves you. तो तुमच्यावर प्रेम करतो. He is waiting to see how you will be faithful with the little things that you have got. तो पाहतो की तुम्हाला जे काही थोडं मिळालंय तुम्ही त्याच्याबरोबर विश्वासू कसे राहता. I'll share one more scripture and then we'll pray. आणखी एक वचन सांगून प्रार्थना करतो. Psalms 115, स्तोत्र 115 verse 8. वचन 8 It says, लिहिला आहे, we become like the God we worship. ज्या देवाची आपण आराधना करतो आपण तसेच बनतो. Psalm 115, स्तोत्र 115 verse 8. वचन 8 We become like the God that we worship. ज्या देवाची आम्ही उपासना करतो आम्ही त्याच्यासारखे बनतो. When I think my God is very angry, जेव्हा मला असं वाटतं माझा देव खूप रागवला आहे, I will soon become an angry man. मग मी पण रागीट व्यक्ती बनणार. When I think my God is कंजूस, I will soon become कंजूस. मला वाटतं की माझा देव कंजूस आहे तर मी पण कंजूस बनणार. But my God is a big God. परंतु माझा देव भव्य आहे. My God's heart is very big. माझ्या देवाचं हृदय खूप मोठं आहे. He gives a gift and a talent to each one of us. तो प्रत्येकाला कृपादान कौशल्य देतो. And today, my beloved brothers and sisters, my invitation to you is very simple. आणि प्रिय भाऊ बहिणींनो तुम्हाला आमंत्रण सोपं आहे That you would get prepared for the coming of the Lord. की प्रभूच्या आगमनासाठी तुम्ही तयार व्हा. Two things he tells us. दोन गोष्टी तो आम्हाला सांगतो. That our oil will be full in us. आपल्यामध्ये आपलं तेल पूर्ण भरलेलं असलं पाहिजे. Meaning we have the Holy Spirit always with us. आपल्याकडे पवित्र आत्मा नेहमी असला पाहिजे. And with that Holy Spirit, the second thing he tells us is that we will serve Jesus. आणि त्या पवित्र आत्म्याने तो दुसरी गोष्ट सांगतो की आपण येशूची सेवा करणार. When you and I start taking responsibility for whatever he's given us, जस्ट तुम्ही आणि मी जबाबदारी घेऊ लागतो जे काही ते आम्हाला दिलं आहे त्याची. then you and I are being faithful in whatever talent he's given us. मग तुम्ही आणि मी आम्ही विश्वासी बनतो जे दान त्याने आम्हाला दिले त्यासाठी. Can I tell you this? Unless you are faithful in the little, you will never see more coming to you. जो पण तुम्ही थोडक्यात विश्वासू नसणार तुम्ही अधिक पाहणार नाही. If you want your one talent to become 4 talents, it begins with you being faithful to the one talent. जर का तुम्हाला पाहिजे की माझे एका दानाचे 4 दान बनतात त्या एका दानाबरोबर तुम्ही विश्वासू राहिलं पाहिजे. And so I want to invite you. पण तुम्हाला आमंत्रित करतो. Very simple prayer today. खूप सोपी प्रार्थना आहे. I want you to just go before the Lord, close your eyes, डोळे बंद करून प्रभूच्या जवळ जा and I want you to ask the Lord, Lord, what is it that I should be doing? आणि प्रभूला मागा, प्रभू मी काय करावं. Very simple. Some of you already know. खूप सोपं आहे. काही लोकांना अगोदरच माहिती आहे. Some of you are not working at what God has already given you. काही लोक जे देवाने दिलंय त्याच्यावर काम करत नाहीये. But today, if you don't know, ask the Holy Spirit. परंतु जर का आज तुम्हाला माहित नाही तर पवित्र आत्म्याला विचारा. Holy Spirit, will you come? पवित्र आत्मा तू येशील का? Will you fill me? तुम्हाला भरशील का? I am sorry I have ignored you today. क्षमा कर मी आज तुझं दुर्लक्ष केलं आहे. I am sorry I have ignored you till today. क्षमा कर मी आजपर्यंत तुझं दुर्लक्ष केलं आहे. Today I ask you to fill me. आज मी मागतो मला भर. Fill me today, Holy Spirit. आज मला भर पवित्र आत्म्या. Holy Spirit, पवित्र आत्म्या once you fill me, एकदा काही तुम्हाला भरचो. show me what you want me to do. दाखव तू मी काय केलं पाहिजे. Let the Lord show you what he wants you to do. प्रभू तुम्हाला दाखवून देईल की तुम्ही काय केलं And पाहिजे. again, beloved, like in the first session, आणि पुन्हा प्रेरणा पहिल्या सत्रानुसार I want to tell you, whatever he tells you,
obey. जे काही तो तुम्हाला सांगतो आज्ञापालन करा. Whatever he tells you, go and do it. जे काही तो तुम्हाला सांगतो जाऊन करा. If you need to go and speak to the elders in your church, go and speak to the elders. जर का मंडळीमधल्या वडिलांबरोबर बोलायचं तर बोला. If you need to go and speak to your pastor, go and speak to your pastor. जाऊन पास्टर बरोबर बोलायचं, पास्टरांशी बोला. But get faithful. परंतु विश्वासी बना. As a youngster, become faithful in the things of God. देवाच्या गोष्टींमध्ये तरुण म्हणून विश्वासू बना. That is where I began my ministry. तशीच माझी सेवा सुरू झाली. Whatever my pastor would tell me, I will do. जे काही माझे पास्टर सांगायचे मी करायचो. As I became faithful in the little, the Lord lifted me up for more. जसं मी थोडक्यामध्ये विश्वासू झालो, देवाने मला आणखी उचललं. As I stayed faithful with the Lord, little, the Lord opened new doors for me. जसं मी थोडक्यामध्ये विश्वासू राहिलो, देवाने माझ्यासाठी नवीन द्वार उघडले. I have opened doors for people. I have served coffee for people. I have driven people around. I have done everything. And what you see today is only a pastor standing and preaching in a camp. मी लोकांसाठी द्वार उघडले, लोकांसाठी गाडी चालवली आहे, लोकांना कॉफी दिली आहे. पण तो आज तुम्हाला काय दिसतंय की फक्त मी उभं राहून उपदेश करतोय कॅम्प मध्ये. I have stood next to a pastor who's preaching holding his towel. आणि मी पास्टरांच्या बाजूला उभा राहिलोय, तो संदेश देतोय फक्त त्याचा टॉवेल धरून. And I want to tell you today, there is a privilege in serving God and God's people. आज तुम्हाला आज मी सांगतो, देवाची आणि देवाच्या लोकांची सेवा करण्यामध्ये एक भाग्य आहे. Don't be the paralyzed hand in your church. मंडळीमध्ये लकवा मारलेला हात बनू नका. It's not your pastor who's upset, it is God who's feeling bad. तुमच्या पास्टरांना वाईट वाटत नाही, देवाला वाईट वाटतं.